नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 25 तारीख गुरुवार। आपण मानी आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर नाबालिका दुष्कर्म पर हत्या करथिबा मुख्य अभियुक्त गिरफ। 50 लाख क्षतिपूरण दाबी घटनास्थल में संधानी कुकुर और साइंटिफिक टीम पहुंची छानभिन जारी रखिंट। मृतकों न्याय दाबी फाटपाटी मधुबाबू छक और बस स्टाण्ड रे टायर जाली रास्ता अवरोध करा जायछि। सूचना अनुसार मंगलवार भद्रक जिला चांदबाली एनएससी अंतर्गत बालिगा समवाय समिति कार्यालय पछपटे बण भितर जड़े नाबालिका 11 देहमूर्त उद्धार होइछि। दुष्कर्म पर नाबालिका हत्या करा सन्देह करा गतकाली सकाळु सुशांत मिश्र झील निखोज थिले। सकाळु परिवार लोके खोजा आरंभ कर संध्यारे चांदबाली थाना को जणाइथिले। तेबे रात्रि 7:30 समय समवाय समिति कार्यालय पछपट एक निछाटिया बणुआ स्थान में स्थानीय लोके नाबालिकार मृतदेह ठाब करथिले। परे पुलिस पहुंची मृतदेह को जबत करने सह व्यवच्छेद व्यवस्था करा जायछि। घटनास्थल में शह शह लोकों भिड़ जमीवा सह उत्तेजना लगी रही खबर मिली। परवर्ती खबर राज्यर प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। राज्यर प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव भावे दायित्व नेबे अनु गर्ग। 1991 बैचर आईएएस ऑफिसर अनु गर्ग आसंता 31 रे मुख्य सचिव मनोज आहूजा कार्यकाल सरीब। वर्तमान मनोज आहूजा मुख्य शासन सचिव भावे कार्यभार निर्वाह करुचंती। तांकर कार्यकाल डिसेम्बर 31 तारिख रे शेष हेब। 2026 जानुआरी 1 तारिख रु अनु गर्ग मुख्य शासन सचिव भावे कार्यभार ग्रहण करिवे। परवर्ती खबर जाड़े थरुची सारा ओडिशा। विभिन्न जिल्ला रे तापमात्रा कम रहितिबारु ओडिशा रे ठंडा एवं कुहुड़ी जारी रही। गत 24 घंटा मध्य 9टी सहर में तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तले रेकर्ड करा जायछि एवं 10टी सहर में कुहुड़ी होइछि। कोरापुट रे सर्वनिम्न तापमात्रा 6.1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि एवं राउरकेला रे अत्यंत घन कुहुड़ी देखिबाकू मिलिछि, जहा दृश्यमानता 0 रु 50 मीटर मध्य ह्रास पाइछि। संबलपुर, हीराकुद, ढेंकानाल, सोनपुर, फुलबाणी, झारसुगुड़ा, कोरापुट, भवानीपाटना एवं बारिपदारे मध्य हालुका कुहुड़ी रेकर्ड करा जायछि। झारसुगुड़ा एवं सिमिलीगुड़ा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस एवं 7 डिग्री सेल्सियस मध्य रेकर्ड करा जायछि। पहाड़िया अंचल रे ठंडा एवं कुहुड़ी जगु पर्यटकों सहित अनेक दुर्घटना घटी सारिछि। सकाळु सकाळु यात्रा करने समय सतर्कता अवलंबन करने को कर्तृपक्ष परामर्श दैछंती। क्रिस्टमास सकाळ समेत आगामी 24 घंटा पाई आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कंधमाल, ढेंकानाल, सोनपुर, संबलपुर एवं सुंदरगढ़ जिला पाई घन कुहुड़ी सतर्कता जारी करिछि। यह सहित सुंदरगढ़, कोरापुट, भद्रक, मयूरभंज, केउझर, बलांगीर, अनुगुल, बौद्ध, जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ार किछि स्थान रे कुहुड़ी हेबार संभावना रही। मोट 15टी जिल्लार घन कुहुड़ी एवं ठंडा परिस्थिति अनुभूत हेबार संभावना रही। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा महांती सतर्क कर दैछंती जे दृश्यमानता कम थिबारु सहरांचल रे ट्रैफिक समस्या सृष्टि होई पारे। से यात्री मानकु सकाळे यात्रा करिबा समय सतर्क रहिबाकू परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर ओडिशा हाईकोर्ट रे शीतकालीन छुट्टी घोषणा हो जाइछि। ओडिशा हाईकोर्ट को पक्षरु डिसेम्बर 25 तारिख रु शीतकालीन छुट्टी घोषणा करा जाइछि। फलरे बुधवार नियंत्रित कोर्ट अधिवेशन शेष कार्य दिवस रही। 5 जानुआरी 2026 सोमवार ठारू कोर्ट पूर्णांग भाव में कार्य आरंभ करिवे जारी होइतिबा एक विज्ञप्ति रे हाईकोर्ट 2 जानुआरी 2026 शुक्रवार को एक स्वतंत्र छुट्टी दिन भाव में घोषणा करिसंती। यह बदल में कोर्ट 6 मार्च 2026 शनिवार दिन कार्य करिवे। विज्ञप्ति अनुसार एक छुट्टी दिन बेंच 30 डिसेम्बर 2025 रे कार्य करिवे। 30 डिसेम्बर 2025 रे जस्टिस सावित्री रथ एवं जस्टिस एमएस रमण को नहीं एक छुट्टी दिन खंडपीठ कार्य करिवे। खंडपीठ विभिन्न मामलार शुणाणी करिवे। यह सहित जस्टिस सावित्री रथ, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र एवं जस्टिस
ଏମ୍ଏସ୍ ରମଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବସିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 month ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ପିୟୁସି। 1 ଫେବୃଆରୀରୁ ବିନା ପିୟୁସିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାସେ ବଢ଼ିଲା ସମୟସୀମା। ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଗୋଟିଏ ମାସ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆର୍ସି, ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବୀମାକୁ ବିନା ଜରିମାନାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ନବୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପିୟୁସି ନାହିଁ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ନୋ ପିୟୁସି ନୋ ଫ୍ୟୁଏଲ ନୀତି ସମ୍ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟସୀମା ମାସେ ବଢ଼ାଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଡିୟୁରୁ ନିଶାନ୍ତ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆର୍ଜେଡି କଳା ଚମକାଇବା ଭଳି ଦାବି। ନିକଟରେ 2025 ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଜେଡି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛି। ବୁଧବାର 24 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଆର୍ଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଏଜାଜ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଜପାର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ଯାହାଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଭାଜପା ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଭାଜପା ନୀତିଶ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଚହଳ। ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି 2025 ଓ 2026 ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିହାର ପାଇଁ ଏକ ଭଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିହାରର ଉପ ଅଧିନାୟକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲିଷ୍ଟ ଏ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 10 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଭି ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଏ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲିଷ୍ଟ ଏ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ 272 ଦିନ ବୟସରେ ଭୈରବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଥମେ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଦେଶୀୟ ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଆଜମଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦ୍ରୁତତମ 150 ସ୍କୋର କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏବେ ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜୋସ୍ ବଟଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏମାନଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ନିଜର ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 2026ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସର ଡିସେମ୍ବର 31 ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାନ୍ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଧାର ସହିତ ପାନ୍ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 31। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ପାନ୍ ଲିଙ୍କ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ ଏହି ତାରିଖ ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏପ୍ରିଲ 3, 2025ରେ ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପରେ ପାନ୍ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜଧାନୀକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପହାର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5A ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 13ଟି ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହି- ସେ କହି- ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5A କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 13ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏଥିରେ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା 16 କିଲୋମିଟରର ନୂତନ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିର, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କକୁ 400 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ କରିବ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ 6.5 ନିୟୁତ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 9.9 କିଲୋମିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ଟି ଏରୋସିଟିରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯାହାର ଲମ୍ବ 2.3 କିଲୋମିଟର। ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ଟି ତୁଗଲକ ପାଥ ଏବଂ କାଲିନ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 3.9 କିଲୋମିଟର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଁରେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ମିଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜରୁରୀ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ନିୟମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଲ୍ 2025, ଯାହାକୁ ଘର ମାଲିକାନା ଆଇନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଗୃହ ମାଲିକାନା ଆଇନ ଭାବରେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଘର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଅଭାବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବା, ନାମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏବେ ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ପଞ୍ଜୀକାରକୁ ଏକ ଦଲିଲ ଭାବରେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗାଁରେ ନିର୍ମିତ ଘର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଇନଗତ ରେକର୍ଡର ଅଂଶ ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ପାଇବା କିପରି ସହଜ ହେବ, ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ନକରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ନକରି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଆଳିଆ ଗାଁର ନାରାୟଣ ଘରଠାରୁ ଶିଆଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ ଓ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା ନିମନ୍ତେ RWSS ପକ୍ଷରୁ 48,510 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କାମ ନକରି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇନାହିଁ, ଭୁଲ ବଶତଃ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା କାମର ବିଲ୍ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଉଠିଯାଇଛି ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଯୋଗଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 491ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 913 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 1,404 ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଆହୁରି 10,400 ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟରେ 200 କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁବିଧା ତଥା ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଗଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଦେଓଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଅଧିକାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା।
କହିଥିଲେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ମିଶନ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ସରିଯିବ ଟାୱାର ଯୁଗ। ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତର ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍। ଇସ୍ରୋର ହେଭିୱେଟ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ମାର୍କ 3 LMP-M3 ନିଜର ଅଷ୍ଟମ ମିଶନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି। ଏଥର ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଭାବକ SST ସ୍ପେସବେଲ୍ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ 6 ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନରୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର USA ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗୁଲି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଲି ବଡ଼ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଚାଲିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗୁଲି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। FBI ରେକର୍ଡରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 30,000 ପୃଷ୍ଠାର ଅଭିଯୋଗ ଦଲିଲ। କୁଖ୍ୟାତ ଆମେରିକୀୟ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପେନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନାମ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହିଳାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗୁଲି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନାମ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ DOJ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 30,000 ପୃଷ୍ଠାର ନୂତନ ଦଲିଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଅତୀତର ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ କିଛି ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଗୁଲି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ବୋଲି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। FBI ରେକର୍ଡରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। FBI ରେକର୍ଡରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଗୁଲି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 30,000 ପୃଷ୍ଠାର ଅଭିଯୋଗ ଦଲିଲ। କୁଖ୍ୟାତ ଆମେରିକା ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପେନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାମ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମାମଲାରେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ମାମଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନାମ ପୁଣି ଥରେ ମାମଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ DOJ ଏହି ମାମଲା ସହିତ